کے حوالے سے، ڈیجیٹل دنیا کے حوالے سے کہ وہاں کون کون سی نئی چیزیں بن رہی ہیں، کون سی ڈسکوریز ہو رہی ہیں. تو ڈیجیٹل دنیا کی تیز رفتار دور میں آج سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ ڈیٹا، جو کہ ہے وہ بن چکا ہے، اور اسی ڈیٹا کی سیکیورٹی عالمی ٹیکنالوجی طاقتوں کے درمیان جو ہے نیا میدان جنگ بن گئی ہے. یورپ جو ہمیشہ سے ہی پرائیویسی اور ریگولیٹری سٹینڈرڈز میں مضبوط موقف رکھتا ہے، اب اپنی ٹیکنالوجی کا خود مختار یعنی ٹیکنالوجیکل سوورینٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات بھی کر رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں چین، جس نے گزشتہ دہائیوں میں جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن اور موبائل ٹیکنالوجی کے میدان میں شاندار ترقی کی ہے، دنیا بھر میں اپنی انفراسٹرکچر اور ڈیٹا بیس، اسمارٹ نیٹ ورکس اور 5G سسٹمز کے ذریعے ایک متبادل ٹیکنالوجی ماڈل پیش کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یورپی یونین کے سخت ڈیٹا پروٹیکشن قوانین GDPR جو ہے صارفین کے ڈیٹا کو واقعی محفوظ رکھتے ہیں، یا چینی ٹیکنالوجی کی جو وسعت ہے، کم لاگت اور تکنیکی خود انحصاری دنیا کو ایک مختلف سمت میں لے کے جا رہی ہے؟ موبائل ڈیٹا جو ہے سیکیورٹی صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، بلکہ معاشی خود مختاری، صنعتی سلامتی اور بین الاقوامی اعتماد سے بھی جڑا ہوا ہے، اور ایک بہت وائڈ سبجیکٹ ہے. دنیا بھر کے انڈسٹریز، خصوصاً اگر ہم بات کریں مینوفیکچرنگ، انرجی، ڈیجیٹل فائنانس اور IoT نیٹ ورک سے وابستہ کمپنیز جو ہیں اس وقت اس سوال کے سامنے کھڑی ہیں کہ کس ٹیکنالوجی پر بھروسہ کریں اور جس سے ڈیٹا جو ہے ان کا محفوظ رہے گا، چاہے تو وہ یورپین ٹیکنالوجی کے پاس جائیں یا تو پھر چائنیز ٹیکنالوجی کا انتخاب کریں. تو آج ہم اسی ساری ڈسکشن صورتحال پہ بات کریں گے کہ ہمیں کیا اڈاپٹ کرنا چاہیے. جس طرح دنیا بڑی ہے، ٹیکنالوجی کی ورلڈ میں جو ہے انوینشنز ہو رہی ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، تو پاکستان کے جو صارفین ہیں وہ کس اپنے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے کس ٹیکنالوجی کا انتخاب کریں. تو ہمیں جوائن کیا ہے جو ہمارے آج کے مہمان خاص ہیں، IIT ایکسپرٹ بھی ہیں، اور ہارون ایس خان ٹیکنالوجی ایکسپرٹ بھی ہیں. تو ہارون صاحب کو بہت بہت پہلے میں ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو فار ہیونگ می. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا، آپ کی میری آف دا ریکارڈ پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اب ڈیٹا سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت اہم مسئلہ بن چکا ہوا ہے. جو صارفین ہیں ان کے لیے مشکل ہے انتخاب کرنا کہ وہ یورپین ٹیکنالوجی کی طرف جائیں یا چائنیز ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بینگ ایکسپرٹ، آپ کیا اوپینین دیتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، آف کورس بینگ اے یورپین کمپنی اینڈ ایکسپرٹ فرام دیٹ سائڈ، ہم تو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس چیز کو چوز کریں جس میں آپ اپنی پرائیویسی کو آن کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے ہم اب کمپیریزن کر رہے ہیں یورپین پرائیویسی لاز کو اور چائنیز پرائیویسی لاز کو، اس میں بیسک ڈفرینس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو یورپین لاز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، عام زبان میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ عام آدمی سمجھ سکے، کہ آپ کا ڈیٹا، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی ڈیجیٹل ویلیو وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کی اونرشپ ہے، وہ آپ کے پاس رہنی چاہیے. بس میرا کوئی حق نہیں، چاہے میں وہاں کام کر رہا ہوں ایز اے کمپنی، چاہے میں پروڈکٹ بنا کر دے رہا ہوں یا کچھ بھی، مجھے لیگلی حق نہیں ہے کہ میں آپ کا ڈیٹا استعمال کر سکوں، اس کو سیل کر سکوں، آپ کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کر سکوں، آپ کو آپ کی اجازت کے بنا سن سکوں، جو کہ تمام چائنیز کمپنیز کر رہی ہیں. میٹا، گوگل، بڑی بڑی کمپنیوں کو یورپ میں کیوں فائن کیا جاتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے فائن کیا گیا ہے کہ آپ صارفین کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، AI ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ یورپ میں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ یورپ روکتا ہے اس بات کو. یورپ روک رہا ہے اور یہ چائنا میں ہو رہا ہے. چائنا کر رہا ہے، میٹا کر رہا ہے، گوگل کر رہا ہے. جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں، اب آپ اور میں اس بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے اپنا موبائل سرف کرتے ہوئے آپ کو اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ چیزیں نظر آنی بھی شروع ہو جائیں گی. آپ فیشن کے ریلیٹڈ بات کر رہی ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ریلز نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ہاؤ ڈڈ دے نو؟ دس از کالڈ اسپوفنگ، لسننگ، بگز ہوں گے ان کے. بگز کے علاوہ بھی اگر ہم صرف اسپیسیفک بات کرتے ہیں چائنیز فونز میں، تو آپ کے سامنے ہواوے کی مثال موجود ہے، آپ کے سامنے دوسرے ZTE کی مثال موجود ہے، آپ کے سامنے بہت سارے ایسے برانڈز ہیں جو کہ یورپ میں اور جو کہ خاص کر USA نے بین کیے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ وہ صارفین کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے. اور یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں، آپ چیک کریں، فوربس نے بھی شائع کی تھی، یہ بہت بڑے پبلیکیشنز ہیں، انڈیپینڈنٹ ریسرچرز نے شائع کی تھی. ایگزیکٹلی، اس کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں بنتا نا. ہم اس پہ اس لیے اب
यहाँ बेसिक फंडामेंटल राइट ये हो जाता है, जैसे यूरोप कहता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, हमारा इस पे कोई हक नहीं है, इसको सेफ रहना चाहिए, हिडन रहना चाहिए, आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं किसी को, इट्स ओके। अच्छा, ये बात मैंने भी सुनी, गूगल आपको सुन रहा है, जी बिल्कुल, गूगल आपको देख रहा है, आपकी प्राइवेसी नहीं है, आप अपना मोबाइल जो है, अक्सर लोग अपना मोबाइल गाड़ी में रख के कहीं जाते हैं, Exactly. ये भी एक प्राइवेसी का एक बेहतरीन तरीका है। जी बिल्कुल। अब आप देखिए, आपने अपना जीपीएस लेट सपोज बंद भी किया हुआ है, एंड्रॉइड पे अगर हैं या जिस भी फोन पे है, गूगल की ही नहीं बात कर रहा, एप्पल की भी बात कर लें, आपने अपना जीपीएस ऑफ किया है, आप एक प्लेस से, एक मॉल से, एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हैं, स्टिल दे विल आस्क यू हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा, हाउ, जीपीएस तो ऑफ किया था ना आपने, इट मींस ये फ्रंट एंड से ऑफ था, बैक एंड से एक्टिव है, फिर भी दे आर ट्रैकिंग यू, बिकॉज इसको कहते हैं एल्गोरिदम को ट्रेन करना, वो आपके बिहेवियर, पसंद नापसंद, आपके बाइंग बिहेवियर्स, आपके खाने के बिहेवियर्स को वो स्टडी करते हैं। अच्छा, ब्रेन रीडिंग कैसे होती है? व्हाटएवर वी आर थिंकिंग, और 2 मिनट भी बहुत ज्यादा, आई थिंक 10 सेकंड्स के बाद थिंग्स आर कमिंग, और जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से, आईटी रिलेटेड, 5G, तो उसी के रिलेटेड चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो यही तो बात है कि आपको सुना जाता है। अगर कोई ये समझ रहा है आज के टाइम में कि हमें सुना नहीं जाता, हमें देखा नहीं जाता, हमारा डेटा सेफ है, यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज में खासकर, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग एनी चाइनीज प्रोडक्ट, सो आप थोड़ा फिर मेरे ख्याल है एहतियात करना चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए, एंड कोशिश कीजिए अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी पर्सनल पिक्चर्स, हर चीज आप अपडेट डिजिटली मत करें। अच्छा, कोई चीज आपकी प्राइवेसी, फॉर इंस्टेंस हम आम जबान में बात करते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हमारी कोई पिक्चर लगी हुई है, अकाउंट हमारा सील्ड है, लॉक्ड है, लेकिन अगर आप नाम लिखेंगे तो गूगल में तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सारा जो आपका, एक चीज तो आप समझ लें, बिल्कुल जो चीज डिजिटल वर्ल्ड में आ गई है ना, वो सिक्योर नहीं है आपकी। ये अब आप चाहे, तो इसका मतलब हर चीज आप अपलोड ना करें। एग्जैक्टली, एक्सपोज्ड हो गए हैं आप। अब आप उसको डिलीट कर दें या जो मर्जी कर दें, आपका फुटप्रिंट रहने वाला है, वो रिकवरेबल है। तो बेहतर ये है ना कि आप सस्ते प्रोडक्ट खरीदने की बजाय आप एक दफ़ा एक अच्छी कंपनी, किसी भी ब्रांड का, मैं ये नहीं कहता कि आप XYZ उसका ले लें, आप किसी भी ऐसे ब्रांड को सेलेक्ट कीजिए जिसका हार्डवेयर सिक्योर है, जिसके ऊपर प्राइवेसी लॉज वो फॉलो करते हैं। क्योंकि चाइनीज हो गए या साउथ एशियन कंट्रीज हो गए, उनका जो लॉ है वो सोवरेनियन की तरफ जाता है, यानी कि उनकी स्टेट की तरफ जाता है, सोवरेनिटी की तरफ जाता है। स्टेट कहती है कि जी कलेक्ट करो डेटा, हमें देखना है कि खुदा ना खास्ता कोई नेशनल सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है इसकी आड़ में। ठीक है। यूरोपियन कहते हैं, यूरोपियन लॉ कहता है नहीं, आप कोई स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, कस्टमर आजाद है, वो अपना डेटा ऑन करे। यहाँ ओनरशिप नहीं दे रहे, वहाँ ओनरशिप दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा बेसिक, बड़ा लाज़मी फर्क है। हर चीज है। जी, ये अच्छा, एक और चीज हमने देखा है कि अक्सर मोबाइल्स में, व्हाट्सएप में अगर हम बात करते हैं तो एक लफ्ज आता है इनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड, व्हाट इज इनक्रिप्टेड? ओके, एनक्रिप्शन बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है, जैसे कि लेट्स से आपकी एक चीज को आपने लेयर्स एंड लेयर्स में सेव कर लिया, तह बतह उसको छुपा दिया। अब एनक्रिप्शन असल मायनों में तो मकसद उसका ये है कि आपकी एक चीज़ को छुपा कर उसको चेंज करके लेकर जाया जाए, आप तक पहुंचाया जाए। लेट्स सपोज मैं आपके पास एक पेंसिल यहाँ से वहाँ पास करना चाहता हूँ, इस पेंसिल को हम समझते हैं ये हमारा एक मैसेज है, ठीक है, ये एक मैसेंजर से जा रहा है, पेंसिल एक मैसेज है, लेकिन हैकर्स जो बैठे होते हैं आपके मैसेजेस को हैक करने के लिए, उसको वो पेंसिल, अब पेंसिल नजर नहीं आएगी, उसको हो सकता है वो एक रबड़ नजर आए। अब उसको इंटरेस्ट है पेंसिल में, बट उसको लग रहा है ये तो रबड़ है, वो इनक्रिप्ट हो गया। जब आपके पास वो रबड़ पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली डीक्रिप्ट होके वो पेंसिल वापस मैसेज कन्वे हो जाएगा। ठीक है, आम लफ्जों में समझा दिया। अब मेटा मींस मैं बार बार मेटा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे सब एक ही कंपनी की, ठीक है, वो इनक्रिप्शन बोलते हैं। तो आप उनका परसों का एक ऑफिशियल ट्वीट देख लें, ये मेरी बात नहीं है, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट है कि व्हाटएवर यू शेयर विद एनी एक्स्ट्रा अल्फाबेट और व्हेन यू से लॉल्स, व्हेन यू से थैंक्स, वी सी यू, what are you trying to say? एनक्रिप्शन तो फिर खत्म हो गई ना कहानी। अगर इतने ही वो एनक्रिप्टेड हैं तो पूरी दुनिया में उनको फाइन क्यों किया जा रहा है, लीक क्यों हो रहे हैं उनके मैसेजेस, उन्हीं के मैसेजेस ज्यादा क्यों अटैक हो रहे हैं। बड़ी-बड़ी चीजें लीक हुई हैं भाई, बड़े-बड़े आपके पॉलिटिशियंस की चीजें लीक हुई हैं, पूरी दुनिया में एक सिस्टम है पूरा लीक हुआ था। वहां पर बाकायदा अमेरिकन यूएस कांग्रेस में इनको क्वेश्चन किया गया है, अब यूरोप में इनको फाइन किया गया है, क्योंकि ये डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर फॉलो ही नहीं करते ना। इन्होंने आपका डेटा लेना है, बिहेवियर्स लेने हैं, उसके हिसाब से मेटा के फेसबुक की मार्केट प्लेस को ट्रेन करना है, अपने एजेंट्स ट्रेन करते हैं, फिर ये आपको सेल आउट के लिए
सेल करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका डेटा सेल होता है. अच्छा, ये भी आपने बात सीखी. अच्छा हारून साहब, मुझे बताएं कि अगर व्हाट्सएप के ऊपर आप एडवांस्ड सिक्योरिटी लगा लेते हैं और तब भी डाटा लीक हो सकता है? अच्छा, हम व्हाट्सएप को बिल्कुल हो सकता है. हम व्हाट्सएप को इस तरह ले लेते हैं, आपका घर है, ठीक है, एक घर है. अब उस घर के जो बेसिक मेन लॉक्स हैं ना आपके अंदर कमरों के, वो टूटे हुए हैं, लेकिन आप घर का सिर्फ एक मेन डोर का लॉक बड़ा अच्छा लगा दें और आप उम्मीद करें चोरी नहीं होगी. फिर अच्छा, QR कोड अगर स्कैन हो जाए. व्हाट्सएप इस टाइम ना आपके मार्केट में सिक्योर ऐप, अभी मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक आ रही है, आप उसको देखिएगा. बाकी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की रिपोर्ट देखिए, मेटा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, मतलब दीज आर नॉट सेफ. These are not safe. Not safe at all. क्योंकि व्हाट्सएप से तो लोगों के बैंक कोड्स भी टूट गए हैं. एक छोटी सी मिसाल है, जिस प्लेटफॉर्म पे, अब चाहे वो दुनिया में कोई भी है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्लेटफॉर्म में आपके डाटा की कॉपी मौजूद है, वो सेफ नहीं है. लेट्स से कॉपी का मतलब क्या, आप फोन चेंज करते हैं, आप अपना पुराना नंबर डालेंगे या कोई ईमेल पुराना डालेंगे, आपकी पुरानी चैट्स, पिक्चर, सारा बैकअप वापस आ जाएगा. बैकअप आ जाता है, बिल्कुल. जो चीज आपका बैकअप ले रही है, इट मींस आप सेफ तो है ही नहीं, आप एक्सपोज्ड हैं. सो मच. हमारे साथ मौजूद है हारून एस खान, जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने स्पेशली कॉमनर्स को तंबीह की है कि किसी का डाटा सिक्योर नहीं, अगर वो चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, अगर उनको अपना डाटा सिक्योर करना है तो उनको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, विच इज यूरोपियन टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ अपनी चीजों को उन्होंने हाइड करना होगा. और हर चीज अपलोड करने की नहीं होती. आपको जरूरत नहीं है कि आपने जाके व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करें, आप अपने गूगल पे जाके, फेसबुक पे जाके, ट्विटर पे जाके बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी अपलोड करें जिसमें बाद में आपको मसले मसाइल हो सकते हैं. और खास तौर पे खवातीन के लिए अगर मैं स्पेशली बात करूंगी तो इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर कि प्लीज आप लोग अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी रखना आपका इंडिविजुअल का काम है. व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें.